बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। NHS में इलाज के मुंतजरीन के लिए सख्त अहदाफ मुकर्रर होंगे। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं इलाज के लिए मुंतजिर मरीजों की तादाद गुज़श्ता नवंबर में 6 मिलियन तक पहुंच गई। कैंसर के मरीजों को 28 दिन के अंदर इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। यूक्रेन के तनाज़ा में आइंदा चंद रोज सिक्योरिटी बहरान के खतरनाक लम्हे होंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं मॉस्को बेलारूस में वॉर गेम्स का आगाज कर सकता है। भारती कॉलेज की तालिबा मुस्कान खान का हुजूम के आगे अल्लाह अकबर के नारे की सोशल मीडिया पर पजीराई। तालिबा का कहना था कपड़े के एक टुकड़े की वजह से वो हमें तालीम के हक से महरूम कर रहे हैं। पैगाम इस्लाम मस्जिद में तहरीक कश्मीर बरतानिया के जेर इंतजाम सेमिनार का इनकाद। तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा मुजम्मल अयूब ठाकुर का सेमिनार से ऑनलाइन खिताब। मसला कश्मीर को पॉइंट स्कोरिंग की बजाय संजीदगी से लेने की जरूरत है। बर्मिंघम कॉन्सुलेट में यौम यकजहती कश्मीर पर प्रोग्राम का इनकाद। प्रोग्राम में सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और वजीर खारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। शुरका को इंडियन आर्मी की जानिब से कश्मीरियों पर किए जाने वाले मजालिम दिखाए गए। और बरतानवी सरजमीन पर ख्वाजा हिंदुल वली के नाम लेवाओं का उर्स मुबारक की तकरीब का एहतमाम। पीर सैयद शौकत अली शाह ने ख्वाजा गरीब नवाज पर इल्मी मकाला पेश किया। महफिल समा ने शुरका पर रिक्कत तारी कर दी। दीवानों ने समा बांध दिया। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. Fido Nido and Arabica Cafe provide a warm and friendly environment, giving essential food and provisions to the most vulnerable members of our community. Donate to help local communities today. जी वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने NHS में इलाज के मुंतज़िर मरीजों के इलाज के लिए सख्त अहदाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है, जबकि मंसूबे पर अमल दरामद में ताख़ीर पर कार्रवाई का भी वादा किया गया है। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता नवंबर में इलाज के मुंतज़िर मरीजों की तादाद 6 मिलियन तक पहुँच गई थी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ NHS میں علاج کے منتظر مریضوں کے علاج کے لیے نئے سخت اہداف مقرر کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے علاج کے منتظر مریضوں کا انتظار ختم کرنے کے لیے بنائے گئے منصوبے پر عمل درآمد میں تاخیر پر کارروائی کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ تاہم وزیر اعظم نے کہا کہ رواں ہفتے کے دوران اس حوالے سے مزید تفصیلات شامل کی جائیں گی۔ کینٹ میں ایک ہسپتال کے معائنے کے دوران وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ ہم اب کچھ سخت اہداف مقرر کرنے کے لیے NHS کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم مریضوں اور ٹیکس دہندگان کے لیے کچھ کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے لیے مزید رقم بھی دی گئی ہے اور اضافی عملہ بھرتی کیا گیا ہے۔ انگلینڈ کے ہسپتالوں میں علاج کے منتظر مریضوں کی تعداد گزشتہ نومبر میں 6 ملین تک پہنچ چکی تھی، جو کہ کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد سے کم و بیش 50% زیادہ ہے۔ ان میں سے 3 لاکھ سے زیادہ مریض علاج کے لیے 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کیسز کے کم و بیش 75% مریضوں کو 28 دن کے اندر علاج کی سہولت فراہم کرنے کے ہدف کی تصدیق کرتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگلے سال مارچ سے کینسر کے کسی بھی مریض کو علاج کے لیے 2 ماہ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ لیبر پارٹی کے قائد سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ لاک ڈاؤن کے دوران پارٹیوں سے متعلق الزامات میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کی قیمت یہ ادا کرنا پڑی کہ حکومت نے وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ جب ہمیں پلان کی ضرورت تھی تو ہمیں حکومت سے یہ پلان نہیں ملا، جس کی وجہ سے انتظار کی فہرست سے بہت سے مریضوں کو مایوسی ہوئی۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے ایک آن لائن پلیٹ فارم شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی مہینے مائی پلانٹ کیئر کے نام سے جاری کیے جانے والے آن لائن پلیٹ فارم پر سرجری کے منتظر مریضوں کو ان کے مقامی مریضوں کی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا اور انہیں آپریشن سے قبل اس کی اطلاع دی جائے گی تاکہ لوگ آپریشن کرانے کی تیاری کر سکیں۔ اس پر احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی مشورے دیے جائیں گے۔ اور خبر شامل کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے سے۔ برسلز کے دورے کے دوران وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرائن کے تنازع میں آئندہ چند روز سیکیورٹی بحران کے لیے خطرناک لمحے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو بیلاروس میں وار گیمز کا آغاز کر سکتا ہے۔ یوکرائنی سرحد پر روس کے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی موجود ہیں، جبکہ ماسکو مغربی ممالک ان الزامات کی تردید کرتا ہے کہ وہ اپنے سابق سوویت ہمسایہ ملک پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے برسلز میں نیٹو فوجی اتحاد کے ہیڈ کوارٹر میں سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ کے ہمراہ صحافیوں کو بتایا کہ تاہم پوری ایمانداری کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ماسکو کی جانب سے حملہ کرنے کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ لیا گیا ہے۔ بورس جانسن نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ تباہ کن چیز بہت جلد واقع ہو سکتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے خوف زدہ ہوں کہ یہ بھیانک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاید سب سے زیادہ خطرناک لمحہ ہے۔ میں کہوں گا کہ اگلے چند دنوں سب سے بڑے سیکیورٹی بحران کا سامنا ہے اور ہمیں اسے درست کرنا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں حجاب پہن کر کالج جانے والی طالبہ نے ہراساں کیے جانے کے بعد کہا کہ ان کی ترجیح ان کی تعلیم ہے، مگر کپڑے کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے ان کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ نوجوان طالبہ کی جانب سے ہجوم کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ انڈین ریاست کرناٹک میں حجاب پہن کر کالج جانے والی طالبہ نے ہراساں کیے جانے کے بعد کہا کہ ان کی ترجیح ان کی تعلیم ہے، مگر کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے وہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ منگل کو ایک ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں BCom سیکنڈ ایئر کی طالبہ مسکان کو اپنے کالج میں ہراسانی کا سامنا کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ زعفرانی شعلے لہراتے سینکڑوں طالب علموں کا گروہ جے شری رام کے نعرے لگاتا انہیں ہراساں کرتا ہے، جس کے جواب میں طالبہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہے اور مقامی زبان میں کہتی ہے، کیا ہمیں حجاب پہننے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کرناٹک میں گزشتہ 1.5 ماہ سے کئی کالجز میں حجاب پر طالبات اور انتظامیہ کے درمیان اختلاف جاری ہے اور یہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، لیکن گزشتہ دنوں اس میں نئی چیز دیکھنے میں آئی کہ حجاب کا مقابلہ اب زعفرانی شال سے کیا جا رہا ہے، جو انڈین سماج کے مذہبی خطوط پر منقسم ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ کرناٹک میں جاری حجاب تنازع کے حوالے سے امن کی نوبل انعام یافتہ اور انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ملالہ یوسفزئی نے ایک کالج کی طالبہ کا بیان ٹویٹ کیا، جس میں لڑکی کا کہنا ہے کہ کالج انہیں حجاب اور تعلیم میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو حجاب میں اسکول آنے سے روکنا خوفناک عمل ہے۔ کم یا زیادہ لباس کی بنا پر عورتوں کو ابھی بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے انڈین رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ مسلمان خواتین کو غیر اہم بنانا بند کریں۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔
Motivated to excel? We want you to achieve your maximum potential with strong support systems and our excellent learning environment. Enroll today at Scholar School System University College Centre. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त, HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है, अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909, 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। UK प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। जी, और आपको बताएं कि हफ्ता यकजहती कश्मीर के सिलसिला में बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक कारकुनान और कम्युनिटी रहनुमा ने खुसूसी शिरकत करके कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। इश्क नबी न दीन है न दुनिया है, देख पाते उन्हें हमारा क्या हाल होता, न देखने पे ये आलम है कि जैसे देखा है। बर्मिंघम की पैगाम इस्लाम मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में तहरीक कश्मीर बरतानिया बर्मिंघम ब्रांच के ज़ेर एहतमाम हफ्ता यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में एक सेमिनार हुआ, जिसमें बर्मिंघम बर्स तहरीक कश्मीर के कारकुनान के अलावा दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की। जबकि मकबूजा कश्मीर से तहरीक आज़ादी के सरगर्म रुकन मुजम्मल अयूब ठाकुर ने ऑनलाइन खिताब करते हुए ब्रिटिश नौजवानों को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देते हुए कहा कि इस वक्त हम कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों का काम है कि दुनिया को हमारी मुश्किलात से आगाही दें, हमारी आवाज बने, आपकी आवाज दुनिया सुनेगी। Every single day, आज सुबह, in the morning, two people, two brothers, two sons laid down their lives fighting for the cause of Kashmir. This morning, they showed their solidarity. I ask you, how will you show yours? We aren't asking you to pick up guns. We aren't asking you to pelt stones. We aren't asking for any form of violence. We are asking you, what is your solidarity with Kashmir? आप क्या दे सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? इस दौरान मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, कमर अब्बास सदर बर्मिंघम, चौधरी इकरामुल हक, ख्वाजा सुलेमान, अब्दुल करीम साकिब और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि जिस रोज इस मसला को संजीदगी से लिया गया और पॉइंट स्कोरिंग की बजाय हकीकत पर बातचीत शुरू हुई तो ये मामला हल हो जाएगा, जो दोनों ममालिक के मफाद में है। और दुनिया ने ये तस्लीम किया था कि मसला कश्मीर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत के लिए दिन ब दिन नए नए चैलेंज पैदा कर रहा है, जो खित्ते के अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। इस साल यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर शानदार कॉन्फ्रेंस, तकरीबात और रैलियां माजी की निस्बत पुरअसर और मौसर नजर आईं। इस मौके पर डिजिटल वैन भी लाई गई, जो पूरा हफ्ता बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों का चक्कर लगाकर मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम से आवाम को आगाही देगी। इस मौके पर शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हफ्ता कश्मीरियों के साथ यकजहती करने का है। बरतानिया में मौजूद कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी मजलूम कश्मीरियों के साथ है और जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती हम इसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज हमने मकबूजा कश्मीर के अवाम को यह पैगाम दिया है कि आपकी कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी, कश्मीर इंशाल्लाह ज़रूर आज़ाद होगा और कश्मीर के अवाम जो इस वक्त तक कुर्बानियाँ दे चुके हैं, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। और ये कश्मीर की आज़ादी की मंजिल जो है वो करीब है। हिंदुस्तान जो है वो अब कश्मीरी को गुलाम नहीं रख सकता है, इसलिए कि जो कौम उठ खड़ी हो और जो कौम गुलामी को कबूल ना करे उसको दुनिया की कोई ताकत गुलाम नहीं बना सकती है। और इसलिए आज हम ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह ताला उन कश्मीरियों को आज़ाद करे और उनकी आज़ादी की मंजिल करीब करे। Sexual violence and denial of their right of self-determination. We think the British press and the British establishment are totally hypocritical, denial of autonomous thing, and they go on and on about, oh, it's terrible to invade Ukraine. It would be wrong to invade Ukraine, although one should be opposed to things. But so that's the framework we oppose the repression and denial of self-determination in Kashmir. We're कश्मीरियों के साथ खड़े होने का दिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ साल
ایک دفعہ منانے کا دن نہیں ہے، یہ کام اتنا بڑا ہے کہ سال میں ایک دفعہ اس طرح سے منا کر کے یہ نہیں ہوگا. ہمیں تمام عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فوری طور پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کی ریزولوشن کو، اور جو ہے وہ تمام ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو ایکسیس دیا جائے مقبوضہ کشمیر میں تاکہ وہ رپورٹس کر سکیں. دنیا بھر کی طرح پاکستانی کونسلیٹ برمنگھم میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. پروگرام میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ کے پیغامات پڑھ کر شرکاء کو سنائے گئے. احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. 5 فروری دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے. اس سلسلہ میں برمنگھم کونسلیٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے مظلوم اور محکوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اس موقع پر کونسلر جنرل آف پاکستان برمنگھم سردار عدنان رشید، کونسلر سعدیہ ملک اور وائس کونسلر بختاور میر نے صدر پاکستان عارف علوی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پیغامات پڑھ کر سنائے. پروگرام کے آغاز میں آزاد کشمیر اور پاکستانی قومی ترانے چلائے گئے. کشمیر کے حوالے سے ISPR کی جانب سے ریلیز کیے گئے ملی نغمے بھی پروجیکٹر پر چلا کر شرکاء کو انڈین آرمی کی طرف سے ڈھائے گئے مظالم کو بے نقاب کیا گیا. اس موقع پر برٹش پاکستانی نوجوان سنگر آمنہ سلطانی اور ختیجہ دل نواز نے کشمیری نغمے گا کر شرکاء کے دلوں میں کشمیریوں پر جاری مظالم کی نقشہ کشی کی. اس موقع پر CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کونسلر جنرل عدنان رشید، کونسلر سعدیہ ملک، وائس کونسلر بختاور میر اور دیگر نے کہا کہ عالمی دنیا کشمیر پر خاموش ہے. آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر دنیا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر بھارت کو کشمیریوں پر ظلم کرنے سے روکے. اجاگر کرنا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوگا جنوبی ایشیا میں امن کے امکانات معدوم رہیں گے. ساتھ ساتھ میں کشمیر کے مظلوم عوام کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی مدد کرتا رہے گا. پوری قوت کے ساتھ اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کشمیری قیادت جو ہے اور عید کانفرنس جو ہے، آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اور ڈائسپورا، ان کے پر ایک چھتری ایک روپ بنانی چاہیے اور ان کو ایک کردار دینا چاہیے تاکہ کشمیری خود اپنا مقدمہ بیرونی دنیا کے فورم پر پیش کر سکیں. کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد نے ہمارے ساتھ شرکت کی ہے اور اس تقریب میں ہم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جب تک ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا اور بھارت کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے سے ان کی مکمل جان نہیں چھوٹ جاتی، ہم ان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. پاکستان ہمیشہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ رہا ہے اور ان کی آزادی تک انشاءاللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. In today's event, we are here gathered to commemorate for the Kashmiri people, and for today I would like to sing a song for all of them. ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں. ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں. یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے. سن لو دنیا کے رکھوالو، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں
तूफान है क्यों करियो मंज़िल जिगर जाए चमनो माहे माशानी बोलाऊं कैसे मनाज़िर तेरी बहारों के मेरे वतन शुरा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कौम को कश्मीरियों के साथ हाथों की जंजीर बनाकर इजहार यकजहती मनाना उस पार कश्मीरियों की तहरीक में जान डालने के मुतरादिफ है, जिससे यकीनन कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए होंगे। जी और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत करके मरकजी और बरतानवी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तंजीम साजी के लिए मुशावरत के साथ साथ बरतानिया भर में रियासती जमात को मजबूत करने का अज़म का इजहार किया गया, ताकि नौजवानों को मसला कश्मीर के बारे में आगाही दी जा सके। तकरीब का अहवाल बताएंगे अली रज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तहरीक कश्मीर के लिए लाज़िम मलज़ूम है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नारा ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान ही कश्मीर की आज़ादी का जामिन हो सकता है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक अरसा से बरतानिया में रियासत कश्मीर की नुमाइंदगी कर रही है और अपने कश्मीरी नस्लों की तरबियत कर रही है कि हमारे कश्मीरी भाई बहनें और रिश्तेदार इंडियन अफवाज के कब्जा में हैं। हर रोज उन पर मजालिम की इंतहा की जा रही है। हमें उनकी आवाज बनना है, अक़वाम आलम को बताना है कि वो हमारे भाइयों को गुलामी से आज़ाद करवाने में हमारी मदद करें। गुज़श्ता रोज बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बरतानिया भर से ओहदेदारान और कारकुनान ने भरपूर शिरकत करके मरकजी क़यादत सरदार अतीक अहमद खान और बरतानिया के सदर इसहाक साबिर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए उनकी क़यादत में नई तंजीम साजी करने और तंजीम को बरतानिया भर में मजबूत बनाने का अज़म किया। इजलास से खिताब करते हुए बरतानिया के नौ मुंतखब कन्वीनियर राजा इसहाक साबिर, अलहाज अब्दुल खालिक कादरी, साबिक मेयर लोटन रियाज भट्ट, प्रोफेसर इम्तियाज मलिक शब्बीर, राजा जहीर कयानी, सरदार अमजद अब्बासी, चौधरी अजीम और दीगर ने कहा कि रियासती जमात पर नशेबो फराज आए, लेकिन जमात हर मुश्किल वक्त में खड़े होने वाले कारकुनान को खराज तहसीन पेश करती है। जमात को तोड़ने वाले साजिशी अनासिर अब दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ रुख कर रहे हैं। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि हम कायद सरदार अब्दुल कयूम खान मरहूम और सरदार अतीक खान के मिशन को जारी रखते हुए तहरीक कश्मीर को दुनिया के आला ऐवानों तक पहुंचाने और अपनी नौजवान नस्ल को मसला कश्मीर के असल पहलू से रोशनास करते रहेंगे। इस मौके पर रहनुमाओं ने शोहदाए कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बरतानिया भर में तंजीम साजी मुकम्मल करके तहरीक कश्मीर को हकीकी मानों में उजागर करने का अहद भी किया। इस दौरान CNN न्यूज से बात करते हुए इसहाक साबिर, रियाज भट्ट, प्रोफेसर इम्तियाज, अमजद अब्बासी और दीगर ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। यही बात हम बरतानिया में अपनी जमात में नौजवानों को शामिल करके उनको बताएंगे कि वो कश्मीरियों की आवाज़ बने। आज बर्मिंघम में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कन्वीनिंग कमेटी का इजलास था, जो बड़ा कामयाब रहा और इसमें कुछ फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि यहाँ बरतानिया में तंजीमें बनानी है, उसके साथ साथ तहरीक आज़ादी कश्मीर को आगे ले जाने के लिए भी कुछ तजावीज़ सामने आई और सब दोस्तों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हमने तहरीक आज़ादी कश्मीर को आगे ले जाना है और जो हमसे बन पड़ा करेंगे। इजलास में जो तजावीज़ आई हैं उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भरपूर अमल करेंगे और अपने जो सलाहियतें हैं उनको कार लाते हुए बरतानिया भर में जो है वो तंजीम साजी करेंगे और नई ब्रांचें बनाएंगे, नए सिरे से बनाई जाएंगी और उसमें नए मेंबर साजी की जाएगी और यूनिट बनाने के बाद फिर मरकजी ब्रांच जो है बरतानिया की ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसको जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा। अहदेदारों का कायदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जनाब सरदार अतीक अहमद खान और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जनाब मिर्ज़ा शफीक साहब के हदायत के रोशनी में जो है वो काम किया जाएगा। तमाम कारकुनों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जो है वो आयद किया है इंशाअल्लाह ताला। बड़े दूर दराज से जितने भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान हैं और सीनियर लोग हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इसमें ये फैसला किया गया है कि तंजीम साजी अपने अपने शहर में की जाए और उसके बाद जो है ना ये बरतानिया की तंजीम
तंजीम साजी मुकम्मल करके ये कायदे सरदारी के उनको भेज दी जाए ताकि वो नोटिफिकेशन जारी कर सकें। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हर 3 साल बाद तंजीम साजी होती है और उस सिलसिले में आज बरतानिया भर से यहाँ पर लोग जमा हुए और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कन्वीनियर थे वो जमा हुए और नई तंजीम साजी के हवाले से यहाँ पर मीटिंग की गई और ये बात का ऐद किया गया कि रियासत जम्मू कश्मीर की अवलीन रियासती जमात को बरतानिया के तूलो अर्ज़ में मजबूत तरीके से तंजीम साजी की जाएगी। बर्मिंघम में हमारे साबिक सदर और कन्वीनर कमेटी के चेयरमैन इसाक साबर साहब की ज़ेर सदारत अजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया कि 3 माह के अंदर अंदर बरतानिया भर में तमाम शहरों में तंजीम साजी मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद मरकज़ी कमेटी का मरकज़ी जमात का ऐलान किया जाएगा। आखिर में शहदा जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। अली रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। एक छोटा सा वक्फा, आप हमारे साथ रहिएगा। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। ब्रिस्टल की सरजमीन पर पहली मरतबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की, जबकि चांद अली कव्वाल ने लाइव परफॉर्मेंस के जरिए शुरका को खूब महसूस किया। हसन बुखारी रिपोर्ट करेंगे। पूरे आलम इस्लाम की तरह ब्रिस्टल की सरजमीन पर इस मरतबा पहली दफ़ा हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स मुबारक शायान शान तरीके से मनाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। तिलावत कुरान पाक कारी इरफान अहमद जलाली ने की। अल्लामा हसनैन रजा सिद्दीकी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात पर रोशनी डाली। सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे को तका है, देखा है। They have only seen the face of ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदुल वली हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मोइन जो तू कलमा खुद पढ़ता है ना, हमें भी जरा पढ़ाना। महफिल में लिस्टर से आए हुए मेहमान खुसूसी पीर सैयद शौकत अली शाह काज़मी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर मकाला पेश किया। तुम कौन से इस्लाम पर अमल पेरा हो? अगर बड़े सगीर पर तुम ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा ताल्लुक है, तो वहां पर तो बुजुर्गान दीन आए हैं। तो हुजूर गरीब नवाज का ये बड़े सगीर वालों पर एक बहुत बड़ा करम है कि अरब की सरजमीन पर रसूल आए हैं, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आले रसूल आए हैं। उलमाए कराम ने ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी, उनकी करामात और इस्लाम के लिए उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। उलमाए कराम का कहना था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का हम पर यह एहसान है कि उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों को इस्लाम से रोशनास करवाया। माशाअल्लाह कुरान की तिलावत की गई, नातें पढ़ी गई, उनके शान में बयान किया गया ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि उनके क्या क्या करामात थे। 90 लाख हिंदू को मुसलमान कैसे बनाया गया। ये फिर चांद क्वाली ग्रुप भी आया हुआ था। ये ऐसा शानदार प्रोग्राम पहली बार तारीख में ब्रिस्टल में हुआ है। ब्रिस्टल की सरजमीन पर माशाल्लाह पहली दफ़ा ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया गया है और ये सिलसिला आगे भी चलना चाहिए, वैसे कि गरीब नवाज के नाम से हम लोग आगे और भी सिलसिला जारी करें इसका। We have come here today to listen to the Khwaja Gharib Nawaz Qawwali in Bristol. This is the first time. It was absolutely brilliant and I very much enjoyed it like everybody else. There's a need for this kind of programs to be held in Bristol in future for the public. ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक है। हर साल उर्स मुबारक होना चाहिए तो हर किसी नूं आने दी तौफीक दे अल्लाह ताला। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होया है, तो असां भी तशरीफ लाई है, तो आइंदा भी प्रोग्राम होना चाहिए।
اور اس کے آخر میں محفل سما نے بھی سما باندھ دیا. چاند قوال اور ہم نواؤں نے صوفیانہ کلام پیش کیا اور خوب داد وصول کی. سلسلہ چشتیہ کے پیروکار قوالی کے اشعار پر جھومتے رہے. چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کرتے. علی شاہ عالم اماماً کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ. زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش علی والا عرش کل شے قدیرہ. حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم. پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. آخر میں امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور کامیابی کے لیے دعا کی گئی. سید حسن بخاری, CNN نیوز, برسٹل. حکم علی نہ چلے سمان تے سورج چند تارے علی علی کر دے. سب پھول بوٹے علی علی کر دے. سب مہپارے علی علی کر دے. قسمت ول ہوئے مشکل حل ہوئے جدو خبر شامل کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، جہاں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ درمیانی عمر میں جسمانی طور پر متحرک رہنے سے دل کی شریانوں سے جڑے امراض سے موت کا خطرہ نمایاں حد تک کم ہوتا ہے۔ درمیانی عمر میں جسمانی طور پر زیادہ متحرک رہنا دل کی شریانوں سے جڑے امراض سے موت کا خطرہ نمایاں حد تک کم کرتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جسمانی سرگرمیاں متعدد بیماریوں جیسے دل کی شریانوں کے امراض، ذیابیطس اور کینسر کی اقسام سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ماہرین نے روزمرہ کی سرگرمیوں بشمول قدموں کی تعداد کو مد نظر رکھا اور روزانہ قدموں کی تعداد اور مختلف امراض سے موت کے خطرے میں کمی کے درمیان واضح تعلق کو دریافت کیا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 7,000 قدم چلنا مختلف امراض سے موت کا خطرہ 50 سے 70% تک کم کر سکتا ہے۔ اس سے قبل اپریل 2021 میں تحقیق میں بتایا گیا کہ جوانی میں جسمانی سرگرمیوں اور ورزش کو معمول بنا کر درمیانی عمر میں ہائی بلڈ پریشر جیسے خاموش قاتل مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ نمایاں حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ محققین نے دریافت کیا کہ درمیانی عمر میں آپ جتنا زیادہ پیدل چلنا عادت بنائیں گے اتنا ہی ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔